సమావేశాల్ని లైవ్ ద్వారా వీక్షిద్దాం. Now matters rise with permission. Parliamentary Affairs Minister. Let him give his side. सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए. आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए. मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज. तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया. हमने ये अनुरोध किया कि चर्चा किस प्रकार से कितना लंबा चलेगा ये हम आपस में मिलकर तय करें, लेकिन कंडीशन मत लगाइए. कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं. अब चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं. हमने फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिक कर्म नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए. आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़ी कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक का घटना होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए. इतना अच्छा सरकार का किया गया. मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप कंडीशन मत डालिए. बिना कंडीशन डाले हो चेयरमैन आप डिसाइड करें और चर्चा शुरू करें. हम ये मांग करते हैं कि चर्चा आज ही शुरू होनी चाहिए. देखिए, जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है और दूसरा जो है पहले एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए. चर्चा करने के लिए चर्चा से भागे चर्चा के लिए ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే ఇటు లోక్సభ సమావేశాలు, మరోవైపు రాజ్యసభ సమావేశాలు కూడా వాయిదా పడ్డాయి. విపక్ష ఎంపీల నినాదాలతో సభలు రెండూ కూడా హోరెత్తిపోయినాయి. పార్లమెంటు ఉభయ సభలు వాయిదా పడ్డాయి. ఒకవైపు మినిస్టర్ వివరణ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. ఈరోజు ఉదయం ప్రధాని చేసిన ట్వీట్కి సంబంధించిన వివరాలు కూడా నీటికి సంబంధించి, అలాగే విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు సంబంధించి ఈరోజు ఉదయం ప్రధాని ఒక ట్వీట్ చేశారు. దాన్ని వివరించే ప్రయత్నం చేశారు రిజిజు. చర్చకు మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం, మీరు రాజకీయం చేయవద్దు, దయచేసి ఈ అంశాన్ని ముందే షరతులు పెడితే ఎలా అంటూ కూడా కిరణ్ రిజిజు రాజ్యసభలో మాట్లాడారు. అయితే విపక్ష ఎంపీలు నినాదాలతో హోరెత్తించారు. దీంతో సభను చైర్మన్ 12 గంటల దాకా వాయిదా వేశారు. మరోవైపు లోక్సభలో కూడా ప్రారంభమైన కొద్ది నిమిషాలకే వాయిదా పడింది. స్పీకర్ సభను 12 గంటల వరకు వాయిదా వేశారు. प्रधानमंत्री ने फिर भी इंडिया ब्लॉक लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है और विपक्ष आमने सामने है. लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंडिया ब्लॉक. हट जाइए.
बात करिए कि जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यूथ की उनके भविष्य की चिंता है उन्हें। देखिए, ये तो वही बात हो गई ना कि बच्चा कह रहा है कि पापा मैं डिजाइनर बनना चाह रहा हूँ, और पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो, मैंने तेरी सेटिंग करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता हैं, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है। स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनको पहले आप फुलफिल करो ना, इतना मुश्किल नहीं है। सिस्टम में भरोसा टूट गया है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया है। तो सिस्टम द्वारा अगर आप कोई सोल्यूशन देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सिंपल सी बात है जो सब माँ बाप जानते हैं। ये सिंपल सी बात है जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता को जानना चाहिए। अगर उन्हें सोल्यूशन देना है, वो बच्चों की बात सुने, जो बच्चों की मांगे हैं उनको पहले पूरी करें, तभी सोल्यूशन निकलेगा। जब भरोसा है ही नहीं तो आप कह रहे हो कि वही सिस्टम जांच करेगा। वही नहीं, वो सुनी नहीं रही है ना, सुनी नहीं रही। कभी कभी समय आ जाता है जब नेता को अपना भय भी दूर करके जनता की बात सुननी पड़ेगी। आज ये समय आ गया है, हजारों बच्चे सड़क पे हैं, हजारों बच्चे इंडिया गेट पे हैं, हजारों बच्चे पूरे देश भर में बाहर हैं, जंतर मंतर में हैं, हर जगह हैं। मैम सरकार के लिए डिस्कशन करने के लिए तैयार है, कलेक्टिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, इसके खिलाफ। स्टूडेंट पर जो है पुलिस ने लाठियां बरसाई, कई स्टूडेंट फिर घायल हुए कल रात को। इस पर तो यही तो बात है, यही तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं। देखिए, जब भरोसा टूट जाता है, अगर आपको उस भरोसे को फिर से बनाना है तो आपको उस सिस्टम से बाहर निकल के कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्या है वो स्टेप्स? अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो। क्या है वो स्टेप्स? मारपीट हुई है, ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो, पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको? फिर लाठी क्यों चल रही है उनपे? आंसू गैस क्यों चल रहा है उनपे? भरोसा है, चिंता है, परेशानी है बच्चों के लिए, तो बुलाओ बच्चों को, बात करो उनसे। ఒకవైపు ఉభయ సభలు ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే వాయిదా పడ్డాయి. విపక్ష సభ్యులు నినాదాలతో హోరెత్తించారు. దీంతో సభను ఉభయ సభలు కూడా మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు వాయిదా పడిన పరిస్థితి. మరోవైపు పార్లమెంటు వెలుపల ఇటు అధికార పార్టీ, విపక్ష పార్టీలు రెండూ కూడా పోటాపోటీ నిరసనలు చేపట్టాయి. దీనికి సంబంధించి మోర్ అప్డేట్స్ అందించేందుకు మా ప్రతినిధి ప్రసాద్ ఢిల్లీ నుంచి లైవ్లో సిద్ధంగా ఉన్నారు. ప్రసాద్, ఓవర్ టు యు. సోమవారం నుంచి ప్రారంభమైనటువంటి పార్లమెంటు సమావేశాలు ఈ రోజు వరకు కూడా ఏమాత్రం సజావుగా జరిగే పరిస్థితులు కనిపించట్లేదు. ఈరోజు కూడా సమావేశం కాగానే వెనువెంటనే 12 గంటల వరకు వాయిదా పడింది. ప్రధానంగా ఈరోజు రాజ్యసభలో పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు మాట్లాడుతూ ప్రధానమంత్రి కొద్ది నిమిషాల క్రితం చేసినటువంటి ప్రకటననే మరొకసారి ఉటంకించడం జరిగింది. ప్రధానంగా ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో ఎవరైతే నిందితులున్నారో వారిని దోషులుగా నిర్ధారించిన తర్వాత కఠినంగా శిక్షిస్తామని, దేశ యువతతో ఆడుకునే వారిని, వారి యొక్క భవిష్యత్తు నష్టం చేసేవారిని ఏమాత్రం కూడా ఉపేక్షించేది లేదని, పూర్తిగా ఫాస్ట్ ట్రాకులను ఏర్పాటు చేసి విచారణ జరుపుతాన్న అంశాన్ని ప్రధాని కొద్ది నిమిషాల క్రితమే ట్వీట్ ద్వారా, ఎక్స్ వేదిక ద్వారా చెప్పడం జరిగింది. అదే అంశాన్ని మరొకసారి సభాముఖంగా కిరణ్ రిజిజు ప్రస్తావించడం జరిగింది. అయితే మొత్తంగా చూసినట్లయితే ప్రతిపక్షాలు కానీ, ఇటు అధికార కూటమి కానీ ఏమాత్రం కూడా ఎవరు కూడా ఒక సహయోధ్యకు వచ్చేందుకు కానీ, ఒక మధ్య మార్గంగా ఒక పరిష్కార మార్గాన్ని కనుగొనేందుకు కానీ ఏమాత్రం కూడా కనిపించట్లేదు. ఈరోజు
పార్లమెంటు ప్రాంగణంలో ఇటు అధికార కూటమి చెందిన ఎంపీలు అదేవిధంగా ప్రతిపక్షాలు చెందిన ఎంపీలు పోటాపోటీగా నిరసన ప్రదర్శన చేశారు. ఒక సందర్భంలో అయితే ఒకరినొకరు తోసుకొని కూడా ప్రయత్నం చేశారు. వాదులాడుకోవడం కూడా జరిగింది. మొత్తంగా ఇటు పార్లమెంటు బయట కానీ పార్లమెంటు లోపల కానీ ఏమాత్రం కూడా విద్యార్థుల సమస్యకు విద్యార్థులు ప్రస్తావించే డిమాండ్లకు ఎక్కడా కూడా చర్చాముఖంగా ఒక చర్చలు జరిపిన తర్వాత పరిష్కారం కనుగొనేందుకు ఏమాత్రం కూడా అవకాశాలు లేదు. ఇప్పుడిప్పుడే అన్న ఒక అభిప్రాయం కలుగుతుంది. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటేనే ఒక కార్యాచరణకు ఒక ప్రారంభం అవుతుంది. ఆ తర్వాతనే మిగిలిన అంశాలను కూడా వచ్చి ఉంది. ఈ సందర్భంలో విద్యార్థులు కూడా చాలా పట్టుదలతో ఉన్నారు. ప్రధానమంత్రి ఎన్ని మాటలు చెప్పినా కానీ ఇవి మాకు ఊరడించే ప్రసక్తే లేదు. ఈ ఊరడించే మాటలు మేము వినబోము. ఖచ్చితంగా కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాల్సిందే. అదేవిధంగా విద్యార్థులపై ఎవరైతే ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థులపై లాఠీ చార్జ్ చేసి అదేవిధంగా వారిని గాయపరిచారో ఆ అధికారులను శిక్షించాలి. అదేవిధంగా విద్యార్థులకు క్షమాపణలు చెప్పాలి. విద్యార్థుల కోరిక మేరకు దీనిపై పూర్తిగా విద్యా వ్యవస్థను ప్రక్షాళన చేయాలి. ఒక కొత్త వ్యవస్థను పారదర్శకతతో కూడిన వ్యవస్థను రూపొందించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి విద్యార్థులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇదే అంశాన్ని ప్రతిపక్షాలు కూడా గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఈ రోజు ఉదయం ప్రతిపక్ష నేతగా రాహుల్ గాంధీ కూడా చాలా ఖచ్చితంగా మరొకసారి ఎక్స్ వేదిక ద్వారా తన యొక్క డిమాండ్లు ప్రస్తావించడం జరిగింది. విద్యార్థుల కోరిక మేరకు విద్యార్థులు చేస్తున్నటువంటి డిమాండ్లు సహేతుకమైనవి. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ముందుగా రాజీనామా చేయాలి, విద్యార్థులకు క్షమాపణలు చెప్పాలి. ఆ తర్వాత చర్చకు అంగీకరిస్తామన్న అంశాన్ని ప్రతిపక్ష ఇద్దరు అంటే రాజ్యసభలో ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గే కూడా ఎక్స్ వేదిక ద్వారా తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని చాలా ఖచ్చితంగా చెప్పారు. అదేవిధంగా లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ కూడా ఈ అంశాన్ని చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. ఇటు ప్రభుత్వం కానీ విద్యార్థులు కానీ ఇటు ప్రతిపక్షాలు కానీ ముగ్గురు కూడా చేస్తున్నటువంటి వాదనలకు సంబంధించి ఎక్కడా కూడా ఒక కార్యాచరణ కానీ ఒక రోడ్డు మ్యాప్ కానీ కనిపించట్లేదు. పార్లమెంట్ ఈ రోజు కూడా సభలు రెండు కూడా వాయిదా పడ్డాయి కాబట్టి ఇక ముందు కూడా పార్లమెంట్ సమావేశాలు జరుగుతాయన్నది కూడా ప్రశ్నార్థకంగా కాబోతుంది. రేపు శుక్రవారం కాబట్టి రేపు కూడా పెద్దగా జరిగేందుకు అవకాశం లేదు. కాబట్టి ప్రభుత్వం తీసుకుపోయే నిర్ణయమే కీలకం కాబోతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్.